नमस्कार, मैं अमनदीप गगन बठिंडा खबरनामा विच तुहाडा स्वागत है। बुलेटिन दे विस्तार दी शुरुआत करन तो पहले एक नज़र अज दीआं सुर्खियां ते। केंद्र सरकार वालों चंडीगढ़ के कर्मचारियों ते केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के ऐलान ते साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दिता प्रतिक्रम। कहा केंद्र ने हमेशा पंजाब नाल कीता धक्का, मुकम्मल तौर ते चंडीगढ़ ते करना चाहुंदे हन कब्जा। बठिंडा च नशे का कहर जारी, इक्को दिन नशे की ओवरडोज कारण 2 नौजवानों की गई जान। एक दी लाश तोपियाणा ते दूसरे दी लाश मिली खेड स्टेडियम चो। ट्रेड यूनियनां वालों केंद्र सरकार दी नीतियां खिलाफ 2 रोजा देशव्यापी हड़ताल का बठिंडा समेत मालवा खेतर च दिखिया असर। वख-वख जथेबंदियां ने धरने लगा के कीते प्रदर्शन। बठिंडा च भाषा विभाग वालों करवाया जा रहा नाट उत्सव, नाटक मैं भगत सिंह के सफल मंचन नाल होया समापत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। चंडीगढ़ के कर्मचारियों ते केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के ऐलान ते अपना प्रतिक्रम दिंदियां साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि केंद्र ने हमेशा पंजाब नाल धक्का कीता है। पहले इस नाल जुड़ी वेखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ फेरी दौरान ऐलान किया कि चंडीगढ़ प्रशासन के सारे कर्मचारियों की सेवा दी शर्तां केंद्रीय सेवा नियमां अनुसार होणगियां। ते केंद्रीय गृह मंत्री दे इस ऐलान ते अपना प्रतिक्रम दिंदियां साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमेशा ही पंजाब नाल धक्का कीता है, क्योंकि चंडीगढ़ पहला पंजाब की राजधानी सी जिसनूं 2 हिस्सियां विच वंड दिता गया ते फिर वादा किया कि चंडीगढ़ विच पंजाब दे अद्धे मुलाजम होणगे ते हुण इस ऐलान दे नाल ओह मुकम्मल तौर ते चंडीगढ़ ते कब्जा करना चाहुंदे हन। पहला तां यही वड्डा गुनाह है या धक्का है कि चंडीगढ़ राजधानी सी पंजाब दी, जदों स्टेटां बणियां वख-वख बोली के आधार पर हिंदुस्तान दियां सारियां स्टेटां जिहड़ी पेरेंट स्टेट सी ओनूं ओ कैपीटल दिता ते नवीं स्टेट नूं जिहड़ी उहदे निकल के बनी ओनूं बना के दिता। ये तो साडे नाल धक्का जे दूर नहीं होया। फिर उदों जो फैसला होया कि असी इन्ने % मुलाजम ये पंजाब के होणगे, इन्ने हरियाणे के होणगे, लेकिन साडा हुण ये धक्का होया है कि वो मुलाजम ही जिहड़े पंजाब के सन वो वापस करते ते अपने मुलाजम रख लए। ये हुण मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहुंदे। भाखड़ा डैम वाली भी गल तुहानूं पता है, उत्थे भी अपने जिहड़े बंदे हुंदे सन उहनूं भी कढ लिया। सूबे च कोले की कमी कारण पैदा हुए बिजली संकट बारे पूछे सवाल का जवाब दिंदियां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि जदों पंजाब विच अकाली सरकार सी तां उस वेले सूबा बिजली सरप्लस सी, पर हुण देखदे हां कि की बनदा है। देखो असीं तां आपदे समय की गल करदे हां, 24 घंटे बिजली दित्ती, फ्री ट्यूबवैलां नूं बिजली दित्ती, और इस तरह कि जिन्ने भी मर्जी किसी ने कनैक्शन मंगे वो देते। हुण ये सरकार जिहड़े आदे से ऐ कर देंगे, हुण इहदा समा लोग आपे वेख लैणगे मैं की कहूं। लंबी तो चेतनपुरा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट फास्ट वे न्यूज़ बठिंडा खबरनामा। वादियां अगली खबर वाल। नशे का कहर बठिंडा विच लगातार जारी है ते आए दिन नौजवानों दियां नशे कारण जाना जा रही हैं। अज इक्को दिन विच बठिंडा च 2 वख-वख थावां ते नशे की ओवरडोज कारण 2 नौजवानों की मौत हो गई। वेखते हां की है पूरी खबर। चिट्टे नशे का काला परछावां दिनों दिन संघना हुंदा जा रहा है। आए दिन नशे की ओवरडोज कारण नौजवानों दियां जानां जा रही हैं, पर नशा तस्कर बेखौफ होकर नशा तस्करी कर रहे हैं ते नित दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझ जाता है। बीते कुछ दिनों तो बठिंडा खेतर विच दर्जन तो वध नौजवानों दियां जानां नशे कारण जा चुकियां हैं।
ਲੰਘੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ 'ਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। सूचना मिलते ही समाज सेवी संस्था सहारा जन सेवा के वलंटियरां ने मौके ते पहुंच के मृतक नौजवान की लाश नूं सिविल हस्पताल की मोर्चरी विच रखवा दिता। सर सानू सहारा कंट्रोल रूम 98 140 74 ते कॉल आई सी। एक जेवीआर स्कूल के एक प्लाट के कोलों एक डैड बॉडी मिली आ ते असीं उत्थे आके मौके देखा पीसीआर पुलिस मौके ते मौजूद की जो कि उसकी मौत हो गई सी। शक्की हालातों 'च मौत ही जापदी आ जो कि ये आसे पासे सरिंजां पईयां सी। सर हुण असीं सरकारी हस्पताल बठिंडा मोर्चरी घर विच रख रहे हैं। सर इस मौके इत्थे मुहल्ले दे लोकां ने रोस जाहिर करदिआं कहा कि नशा शरेआम विकदा पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिस करके आए दिन नौजवानों दीआं जानां जा रहीआं हन। इत्थे मुहल्ला वासियों ने पुलिस की कारगुजारी ते सवाल चकदिआं गंभीर इल्जाम लगाए। मेरा भी पुत 24 साल का चिट्टे नाल ही मर गया सीगा। मैं भी इस घटना नाल पीड़ित हाँ। अज भी एक बच्चा है किसी का 24-25 साल का ओवरडोज करके मरिया पिया सामने प्लाट 8 दिन नहीं होए इसे प्लाट पहला लाश चक्की है। 3 दिन नहीं होए धोबिया ने मान डॉक्टर की दुकान को उत्थों लाश चक्की है। रोज लोगों के पुत मरन गए। चिट्टा शरीआम जनानियां बेच रही ने। 10-10 बंदे रखे ने 10-10 बंदे रखे ने दिहाड़ियां ते 500-500 ते फिर तुर के दिहाड़ियां ते नशेड़ी ने जेडे चिट्टा बेचते हैं हथ ने उन्होंने ओवरडोज दे देंदियां ने। बुढ़िया रखिया ने 8-8 दिहाड़ियां ते सारा दिन फिर तुर के दिहाड़ी ते 500 रुपए दिहाड़ी ते चिट्टा बेचदियां ने। पुलिस की कोई जेड़ा कोई मदद करता पुलिस कहता फड़ाओ, जेड़ा कोई फड़ाउंदा उहदे घरे शाम नूं गुंडे भज के जाके मारकुट करते हैं, वड्डा डुक्की ते कर जाते हैं। परसों जाके 25 गज च कापिया नाल वड्डिया एक बंदे नूं। क्यों वड्डिया वो बंदे नूं? ओहनूं कहा भी मैं चिट्टे वाले तुहानूं फड़ाऊंगा जी। हत्थ खड़े होए पैने लोकां दे कोई एका नहीं। जिन्ना तक सरकार की मदद लोग नहीं करते उन्ने तक चिट्टा नहीं खत्म होंदा। कला भगवंत मान की कर लूगा? पहला वाली सरकारां ने बंद कराता नहीं होया ना, हुण भी नहीं होंदा। कुछ लोग विच अनमोल ने विच नाल रले होए ने चिट्टियां दे नाल पुलिस प्रशासन दे। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਫਤਾ ਦੇ 10-10,000 5-5,000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਸਆਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੀਮਾ ਫਾਈ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੀਆਨ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਵੀਆਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 15-20 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ 20-21 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ। मृतक नौजवान की पहचान मुकेश कुमार वजों हुई है, जो कि प्रवासी परिवार का लड़का दस्या जा रहा है। परिवारक मैंबरों के दस्सण मुताबक उक्त नौजवान पलाई ते लगाउण वाले सलूशन का नशा करता सी। बात कुछ नहीं हुई जी, मैं भट्टी रोड पे बैठा थी, ठीक है। मुंडा आया एक मैंने दसन लगे कहता तेरा पला ऐसे बैठा है वहाँ पता लेटा पाया है, खत्म हो गया ऐसे बोल दिया उसने। डायरेक्ट ही बोलता उन्हें देखा उन्हें जाके वो गुजर चुका था। गुजर क्या ऐसे हुआ कि मतलब उसकी झाग निकली जा रही तो ऐसे हुआ कि मतलब वो खत्म नहीं हुआ। यहाँ लेके आए, यहाँ चेक कराए, वो गंदा खत्म हो गया। नशा फुलेसन पीते थे, ये दुकानों से मिलता है जो पता है वो अपना क्या है जो पलाई वाला नहीं होता है, पलाई अपना फोल्ड करते हैं उस पे, वही पर है। दूजे पासे हस्पताल के डॉक्टर गुरमेल सिंह ने दसिया कि उक्त लड़के की मौत नशे की ओवरडोज कारण हुई है ते अज दे दिन विच ही नशे कारण 2 नौजवानों की जान चली गई। हुणे एक बहुत ही घट उम्र के 17 साल उम्र के लड़के की डैड बॉडी साडे कोले आई है। पता करके पता लगे कि डैड बॉडी बठिंडा स्टेडियम च लियांदी गई है। इस बंदे ने नशा ओवरडोज ले ली सीगी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀ मौत हो गई हैगी। हाँ एक होर मॉर्निंग ड्यूटी के भी इस तरह ओवरडोज करके एक डैथ का मसला सामने आया है। इस तरह देख रहे हैं कि कई दिनों के ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀ ਰਤਨ ਚੌਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕੱਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਾ ਵਰਕਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 4 ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ C2, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਸੈਲਰੀ ਆ ਵਧਾ ਕੇ 24,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕੰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਜੋਗੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਿਲਪੱਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਜਬਾਹੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਿਲਪੱਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਜਬਾਹੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 20 ਏਕੜ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਬਾਹੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 45 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਰਜਬਾਹਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬਾਹੇ 'ਚ ਪਏ ਇਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮਰ ਗਈ, ਇਹ ਗਿਲਪੱਤੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 2 ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ NFL ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਕੱਸੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ, ਨਾ ਤਾਂ NFL ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੂਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੂਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੂਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਰਜਬਾਹਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਿਠਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਲਦ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਹ ਗੇਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਹੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬੌਬੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਫਲ ਮੰਚਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
तीसरे ते आखिरी दिन नाटककार डॉक्टर पाली भुपिंदर दे लिखे नाटक मैं भगत सिंह दे सफल मंचन नाल इह नाट उत्सव संपन्न हो गया। इस मौके विधायक जगरूप सिंह गिल विशेष मेहमान के तौर पर इत्थे पहुंचे। इस नाटक विच कलाकारां ने अपनियां प्रभावशाली पेशकारियां नाल दर्शकां दियां खूब ताड़ियां बटोरियां। नाट उत्सव बारे जानकारी दिंदियां जिला भाषा अफसर कीर्ति किरपाल ने दस्सिया कि नाटक मैं भगत सिंह शहीद भगत सिंह दी विचारधारा ते आधारित है, जिस विच दर्शाया गया कि मौजूदा समय च दरपेश मुश्किलां दे हल लई संघर्ष इक्को इक राह है। भाषा भाग पंजाब वालों राज पੱਧਰ ਦਾ 3 रोज़ा नाट उत्सव किया जा रहा है ਤੇ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, तो ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਚੰਗਾ। ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਸੂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਿੱਸੂ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਵਾਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, 2 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਘਰੇ। ਓਏ ਓਮਿਆ ਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ। ਓਏ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਭੌਂਕੀ ਐ? ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ। ਚਾਚਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਸਾਲ ਕੇ ਓਏ ਆ ਥਾਂ ਕੁਐਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ। ਓਏ ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਮਕਾਨ ਕੀ ਸਭ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਖਾਤੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਫੇਰ ਆਮ ਪਰ ਇਸ ਤਰਫ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਚਾਚਾ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਚਾਚਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖੋਲੇ। ਇੱਕ ਆ ਦੁਕਾਨ ਬਚੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਮਦਨੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ EMPLOYEES ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਗਾਰਡ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂਬਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫੋਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ 379(B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 379(B) ਦੇ ਤਹਿਤ 52 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, 1 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੂ ਕੁਮਾਰ। ਇੱਕ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜੂ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਪੱਖ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਤਲਾਹ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਠੋਸ ਸੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 54 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 379 411 ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ DA ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ EPF ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ 35 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ SDO ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 2800 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 3000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ 36 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 34 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 28-2900 ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ DA ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਪੀਆਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚੋਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਅਸਰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਫਲ ਮੰਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ। ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।